ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बारून कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। पहला नज़र पाਉਂਦੇ ਹਾਂ खास खबरां ਤੇ। अमरीका मैक्सीको सरहद ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। यूएन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ, ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਤ ਘਰ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਰ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰੂਡੋ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਚਾਂਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਈਗਲ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। समाचार एजेंसी शनूहा की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन गवर्नर ने एक्स ते कहा कि मैं अधिकारत तौर पर बाइडेन दीयां नीतियां कारण साडी सरहद ते हमले का ऐलान किया है। उन्होंने बार-बार व्हाइट हाउस की सरहद नीति नूं असफल करार दिंदे हुए कहा कि असीं एक सरहदी कंध, रेजर तार ते समुद्री रुकावटां बना रहे हाँ, असीं प्रवासियां नूं भी भजा रहे हाँ। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी सरहद तो अमरीका विच दाखल होने वाले प्रवासियों की गिणती तेजी नाल वाधा होया है अते सरहदी अधिकारियों ने पिछले 5 दिनों विच प्रवेश दीआं बंदरगाहां अते उन्हां दे विचकार 45,000 तो वध प्रवासियों का सामना किया है। बाइडन प्रशासन ने बुधवार नूं घोषणा की कि 4,70,000 तो वध वेनेजुएला प्रवासियों नूं अस्थाई कानूनी स्थिति की पेशकश करेगा जो 31 जुलाई तक अमरीका विच दाखल हुए सन। यह पेशकश योग प्रवासियों की सहायता लई अमरीकी वर्क परमिट प्राप्त करन दी प्रतिक्रिया नूं तेज करेगी तां जो तणावपूर्ण आसरा ਅਤੇ समाजिक सेवावां चाहण वाले प्रवासियों का समर्थन करन दे लई न्यूयॉर्क, शिकागो ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। एक सर्वेखण के अनुसार भारतीय, अमरीकी ਅਤੇ संयुक्त राष्ट्र की साबका राजदूत निक्की हेली 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। इस हफ्ते जारी हार्वर्ड कैंपस हैरिस पोल सर्वेखण च पाया गया कि बाइडन अमरीकी राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवारों में डोनाल्ड ट्रंप, हेली और टिम स्कॉट तो पिछे चल रहे हैं। पर भारतीय अमरीकी उद्योगपति विवेक रामास्वामी और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन तो अगे ने। जदों 2024 में हेली और बाइडन विचाले एक काल्पनिक मुकाबले के संबंध में पूछा गया तो 41% लोगों ने कहा कि वह हेली की हमायत करेंगे, जदों कि 37% ने कहा कि वह मौजूदा राष्ट्रपति की हमायत करेंगे। बाइडन ने दौड़ में होर भारतीय अमरीकी विवेक रामास्वामी नालों बेहतर प्रदर्शन किया। इस 80 साला बजुर्ग ने साबका उप राष्ट्रपति माइक पेंस और डिसेंटिस के खिलाफ भी वधिया प्रदर्शन किया, पर कई नकारात्मक सर्वेखण राष्ट्रपति अहुदे लई उन्हां दी उमर नूं एक मुद्दा दसदे ने। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने विश्व नेतावां नूं कहा कि उन्हां दा देश चीन दे नाल टकराअ नहीं करना चाहुंदा पर उत्ते हमलावार ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਹਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ संबोधन करदे बाइडन ने कहा कि असीं मुकाबले का जिम्मेवार प्रबंधन करना चाहते हैं तां जो ये टकराव विच ना बदल जाए। इस साल की शुरुआत विच अमरीका ते चीन विचाले तणाव उदों वध गया सी जदों चीन के कथित जसूसी गुब्बारे अमरीकी हवाई खेतर विच देखे गए। यूक्रेन युद्ध विच रूस दा चीन का समर्थन, व्यापारक विवाद और मनुखी अधिकार अजिहे होर मुद्दे ने जिन्हां ते दोहां दी वख-वख राय है।
ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਟਾਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OCI ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ BLL ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 2024 ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਕਤ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ
ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੇਫੀਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਟਾਇਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $325 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਲਸਟਰ ਹਥਿਆਰ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਐਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਬਰਾਮ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਾਂਡਾ ਸਲੌਟ ਨੇ MSNBC ਦੇ ਐਂਡਰੀਆ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲੋਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਉਸ ਵਾਧੂ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਰੋਮੀਓਵਿਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀਵਿਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8:45 ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਨਕੋਰਡ ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 38 ਸਾਲਾ ਅਲਬਰਟੋ ਰੋਲਨ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਜ਼ੈਰੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਮੀਓਵਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 16 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਜਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਖਤਾਪੂਰਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੂਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੋ। NIA यानी ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ NIA ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ
ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਿਪ ਪੈਕਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪੈਕਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਲੀਸੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲੀਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਸੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈ। ਪੈਕਸਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਦੱਸਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਕਸਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਕਸਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਸ ਡੋਮਿਨਸੀ ਉਕਤ ਬੱਚਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 3 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਕੋਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰੇਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਹਟਨ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਡੈਮੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਦੁੱਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੱਕੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਦੁੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਦੁੱਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੱਕੇ ਦੇ ਫਰੌਤੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੱਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ 1990 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਦਿਨਕੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2022 ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C566 ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।